Okay. So in the last class we have seen in the APT language. APT language there were four kind of statements using. We are using four types of statements in any APT language. That means APT language. In APT language, four types of statements we are using. First one, geometry statements. Geometry statements. Then motion commands. Motion commands. Then preparatory commands. Preparatory commands. And finally, auxiliary commands or statements. Statements. Okay. So these are the types of statements using in APT. Okay. That means in any APT program, these four types of statements are using. And that the first one, that is the geometry statements, we have already discussed in the last class. How to define a line, point, plane, circles, etc. etc. Okay. So how to define a geometry statement? For geometry statement, the common format or common syntax was symbol, sorry, not bar. Okay. Symbol equal to geometry type slash descriptive data. So this was the what you call the syntax, basic syntax. Using this syntax, we have defined seen how to define a point or line, plane, circle, etc. Okay, for point we can define it by one method is P1 equal to point, then മൂന്ന് coordinates നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ, 3 coordinates we are giving, that is 15, 6, 20, means the point which will be given the name or given the name P1 with the coordinates x equal to 15, y equal to 6 and z equal to 20. So this point will be defined P1. In another way, we can define that a point P2 which will be defined as the intersection of 2 points, like point intersection of int of the 2 lines, comma L1, comma L2. That means the point will be the intersection of the lines L1 and L2. So for that, we have to define the lines L1 and L2 previously, okay, prior to this point definition. Anyway, these are the two ways in which we can define any point. Then coming to lines. Lines can be defined by giving 2 points. Passing through 2 points, we can define a line. For example, L1 equal to line bar P1 comma P2 means this is the
line joining the points P1 and P2, and the name will be L1. Another way is that L2 equal to line point say point 1 comma parallel LEL comma L1. That means this line, a new line L2 will be defined, which is parallel to L1 and passing through the point P1. So this is the lines, how to define the line. Then regarding the planes, first method is PL1 equal to plane point P1 comma P2 comma P3. This means the plane is created with which is passing through 3 points P1, P2, P3, and the name is given as PL1. And another way, that is PL2 equal to plane slash P2 comma parallel comma PL1. That means we have already we have a plane already defined, that is PL1, and we are considering the new plane PL2 such that PL2 will be parallel to PL1 and passing through the point P2. So you have a plane already, you are having a plane PL1, and now beyond another plane, new plane will be such that this is the point P2 and which is parallel to plane which is parallel to PL1. So this is the PL2. Then next is the circles, how to define circle. Circles, one way is C1 equal to circle slash center comma P1 comma radius comma 25. This means a circle is created with the center as P1 and the radius is 25 and the name is C1. So C1 is the circle with center P1 and radius 25. This is the one way of defining circle. Another way is C2 equal to circle slash P1 comma P2 comma P3. That means a circle is created which is passing through 3 points P1, P2 and P3. That is P1, P2 and P3. Then the circle which is passing through these 3 points, there will be only a unique circle, that is the circle C2. Okay, so till this we were discussing. These were the geometric statements. Now we will see, so these are the geometric statements. Now we will see the motion commands. Motion commands. Motion commands. So motion commands means
there are certain commands in the program relating to the motion, tool motion. We are defining the starting position and how it should move, the tool move, with which speed or in which direction it should move, and all. Like that, there will be certain commands. These all comes under the motion commands, and the basic syntax. Syntax for this motion commands will be like motion command, slash descriptive data. This is the syntax, common syntax for the motion commands. So, for example, from start point, STARTPT or P1 or any point. This means from bar some point, means this is the starting point, or the variable given here or the symbol given here is start point, right? Either you can write like this, or you can like from 5:23. Anyway, you have to give a name for the starting point. This means this is the starting point from where the motion starts. So this is a motion command, one of the motion command. So next we can see in this motion command we can have many terms like point-to-point motions or contouring motions. So in the point-to-point motion means the motion taking place from one point to another point. So motions we can consider in two ways. First one, point-to-point motion, point-to-point motion, and another case is contouring motion. So point-to-point motion means the motion is taking place from one point to another point. And in contouring motion means it will be moving or this will be somewhat complicated, that we will see in detail. First of all, we will see the point-to-point motion. Point-to-point motions. So what are the point-to-point motions, or what all commands we are using in point-to-point motions? Basically, we are using two commands, that is go to and go delta. Go to and go delta. These are the two commands we are using in point-to-point motions. So we'll see what is go to, or where you can use go to statement and where you can use go delta function, and what is the syntax for each command. First one, this is very simple. First one, go to. Go to is used to in the like the name suggests, go to some point. That means we have to go to that particular point. So from you have an initial point, a reference point is there. From there, if we refer a point, if we refer the coordinate of a point, then tool will move to that particular point. That means, suppose you are here in the initial position, you have to move to the point whose coordinate is 2, 5, 7, say
This is the coordinate value. Another point, this is P1, this is P2, whose coordinate values are say 5, 7, 6. Suppose you have to move your tool from this point to this point, then you will say go to, either you can write like this, that is go to P1. So in order to write this, you have to define first of all P1. What is P1? That is P1 equal to 0.257. Then you can write like this. By a two-step procedure, you can write the motion command like this. P1 is defined. Otherwise, while you write go to P1, then it will check whether there is P1 defined. Yes, P1 is defined. Otherwise, it will throw an error. Okay. So either you can do like this, or you can directly write go to 257 without defining the point P1. In this case, we have given this variable P1 or symbol P1. Otherwise, you can write like this. So this is go to, and after that you have to move to next point. So what will you do? Go to P2, or in this case you have to define P2 prior to for this. Otherwise, you can write go to 5, 7, 6. Anyway, so this is go to. Go to means it will move the tool towards the particular point. This descriptive data, what all coordinates is given in the descriptive data, that point it will be moved. That is go to. Now we will see what is go delta. Go delta, sometimes if we are using go delta 5, 6, 7. That means it is not referring to the coordinate value, but it will tell that from the current position, this should move 5 units in the x direction, 6 units in the y direction, and 7 units in the z direction. Note to the coordinates. 5, 6, 7 എന്ന് പറഞ്ഞ കോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് പോവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, പകരം ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് നടത്തുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സപ്പോസ് you need a drilling operation നടത്തണം in a plate like this. ഇങ്ങനെ പ്ലെയിനിൽ നടത്തണം. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് യുവർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷൻ. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷനിൽ ടൂൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തി. ഈ ഒരു പോയിന്റ് ബി P1, ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ ഡ്രില്ലിങ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ടൂൾ വിൽ ബി മൂവ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്, P1 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലെത്തുന്നു, എന്നിട്ട് താഴേക്ക് വരുന്നു അല്ലേ? ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവ് ഡൗൺ. ഇനി താഴേക്ക് വരുന്നു, ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്താണ് ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് പോകുന്നു, എന്നിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഈ താഴേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 10 മീറ്റർ ആണെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, 10 മീറ്റർ വേണ്ട, ഓക്കെ 10 മീറ്റർ ഇരുന്നോട്ടെ, 10 മീറ്റർ ആണെന്ന് കരുതുക. 10 മീറ്റർ മൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതാണ് റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു, അല്ലെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് P1ലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണം അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു എന്താണ്,
ഇവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കമന്റ് എന്താണ്? ഗോ ടു അല്ലേ? ഗോ ടു P1. ഗോ ടു P1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇവിടുന്ന് ഇവിടേക്ക് എത്തി. P1 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തി. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ y അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു z ഡയറക്ഷൻ, ദിസ് ഇസ് ദ z ഡയറക്ഷൻ. ഡ്രില്ലിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ സ്പിൻഡിൽ ആക്സിസിന്, അതായത് എന്താണ്, ഡ്രില്ലിൻ്റെ ആക്സിസ്, ദിസ് വിൽ ബി ദ z ഡയറക്ഷൻ. അപ്പം ദിസ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്, സോറി ഇവിടെ this is the positive z direction and this will be negative z direction. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? നെഗറ്റീവ് z ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു 10 മീറ്റർ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം അല്ലേ? എക്സിലും വൈയിലും ഒന്നും ഒരു മാറ്റവും വരണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പുതിയൊരു പോയിന്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. പകരം നമുക്ക് പറയാം എന്താണ്? ഗോ ഡെൽറ്റ എക്സിൽ വേരി ചെയ്യേണ്ട, വൈയിൽ വേരി ചെയ്യേണ്ട, സെഡിൽ മാത്രം നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു -10 മൂവ് ചെയ്യണം. -10 എന്ന് പറയാൻ കാരണം താഴേക്കുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും ഗോ ഡെൽറ്റ. അപ്പോൾ എന്തായി? ടൂള് ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തി. ആഫ്റ്റർ പെർഫോമിംഗ് ദ ഡ്രില്ലിംഗ് ഇറ്റ് ഷുഡ് മൂവ് ഓർ റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു P1. തിരിച്ച് P1ലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ പറയേണ്ടത്? പോസിറ്റീവ് z ഡയറക്ഷനിൽ 10 മീറ്റർ മുകളിലേക്ക് വരണം അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് go delta 0 0 10. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗോ ടു ആൻഡ് ഗോ ഡെൽറ്റ. ഗോ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഗോ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കോർഡിനേറ്റ്സ് റെഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ഗോ ഡെൽറ്റ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കാണിക്കുന്ന കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ അല്ല, പകരം എന്താണ്? എക്സിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യണം, വൈയിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യണം, സെഡിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇപ്പം സപ്പോസ് വി ആർ യൂസിങ് ഗോ ഡെൽറ്റ 235 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? പോയിന്റ് എന്താണ്? എക്സിന്ന് ഒരു 2 മാറിയിട്ടുണ്ടാവും, അതുപോലെ വൈ 2 മാറി, സെഡിന്ന് ഒരു 2 മാറി, ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ആയിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഗോ ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ. ഇതാണ് ബേസിക്കലി നമുക്ക് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് മോഷൻസിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോഷൻ കമാൻഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. മോഷൻ കമാൻഡ്സിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു: പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് മോഷൻസും കോണ്ടൂറിങ് മോഷൻസും. അതിൽ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് മോഷൻസിൽ വരുന്ന 2 കമാൻഡ്സ് ആണ്. എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഗോ ടു and second is go delta. Now we will see the contouring motions. Contouring motions എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, contouring motions. കോണ്ടൂറിങ് മോഷൻസിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് 3 ടൈപ്പ് സർഫസിനെ പറ്റി പറയും. അതായത് സിംപ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് പിക്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതൊരു പ്ലെയിനാണ്, XY പ്ലെയിൻ.
താഴെ കാണുന്ന പ്ലെയിൻ, അതിനെ നമുക്ക് പാർട്ട് സർഫസ് എന്ന് പറയും. പാർട്ട് സർഫസ്. ഇനി നമുക്കൊരു ടൂള് അല്ലെ ഒരു കട്ടർ, സപ്പോസ് കട്ടർ സപ്പോസ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് കരുതുക. ദിസ് ഈസ് ദ കട്ടർ. ഓക്കെ, ഈ കട്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ, ഈ കട്ടറിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏതിലൂടെയാണ് മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്? ഇപ്പോൾ കട്ടർ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർഫസ്, ഈ കാണുന്ന സർഫസിൽ കൂടെയാണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ കട്ടർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് സർഫസ് എന്ന് പറയും. ഡ്രൈവ് സർഫസ്. ഇനി ഇത് കട്ടർ എൻ്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാണ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പാർട്ട് സർഫസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അതായത് ടൂളിൻ്റെ നോസ്, ദ സർഫസ് ഓൺ വിച്ച് ദ നോസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ടൂൾ ഈസ് ഗൈഡഡ്. ഈ ടൂളിൻ്റെ ബോട്ടം ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പാർട്ട് സർഫസ് എന്ന് പറയും. പാർട്ട് സർഫസ്. ഇനി ടൂളിൻ്റെ കട്ടിംഗ് സർഫസ്, അതായത് സൈഡ് ഓഫ് ദ കട്ടർ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന പാത്ത് അല്ലെ പ്ലെയിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് സർഫസ് എന്ന് പറയും. ഈ സർഫസിലാണ് ഇങ്ങനെ തെന്നി പോകുന്നത്, അല്ലെ അവിടെയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. ഇനി അത് മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നിൽക്കും. ഈ പറഞ്ഞ സർഫസിൽ എത്തുമ്പം ഇടിച്ച് നിൽക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു ഇമാജിനറി സർഫസ് ആണ്. കാരണം നമ്മുടെ ടൂൾ മൂവ്മെന്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇമാജിനറി സർഫസസ് ആണ്. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിൻ, ഈ കാണുന്ന പ്ലെയിൻ, ഈ പ്ലെയിൻ വരെയാണ് ആകെ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ടൂൾ മൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ പ്ലെയിൻ അവിടെ എന്താണ് അതിൻ്റെ മോഷനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിർത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ സർഫസിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് ചെക്ക് സർഫസ്. ചെക്ക് സർഫസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോണ്ടൂറിങ് മോഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 3 ടൈപ്പ് സർഫസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഡ്രൈവ് സർഫസ്, ദ സർഫസ് ദാറ്റ് ഗൈഡ്സ് ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ കട്ടർ. ഈ കട്ടറിൻ്റെ സൈഡിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഡ്രൈവ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ പാർട്ട് സർഫസ് ആണ് താഴെ കാണുന്ന സർഫസ്. ദിസ് വൺ ഇസ് ദ പാർട്ട് സർഫസ്. പാർട്ട് സർഫസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു? ദിസ് ഇസ് ദ സർഫസ് ഓൺ വിച്ച് ദ ബോട്ടം ഓർ നോസ് ഓഫ് ദ ടൂൾ ഈസ് ഗൈഡഡ്. ബോട്ടം or nose of the tool is guided. Drive surface എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? It is a side of the tool is guided. Side of tool is guided. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് സർഫസ് എന്ന് പറയും. ഇനി അത് എവിടം വരെ മാക്സിമം മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ചെക്ക് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചെക്ക് സർഫസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സർഫസ് ദാറ്റ് സ്റ്റോപ്സ് ദ ഫോർവേഡ് മോഷൻ. This is the ചെക്ക് സർഫസ്. ഈ 3 സർഫസസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനിയും കോണ്ടൂറിങ് മോഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഡ്രൈവ് സർഫസ്, പാർട്ട് സർഫസ് ആൻഡ് ചെക്ക് സർഫസ്. പാർട്ട് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ താഴത്തെ സർഫസ്. ഡ്രൈവ് സർഫസ് എന്താണ്? സൈഡ് പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്. അതുപോലെ ചെക്ക് ആണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഏതൊക്കെ സർഫസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് പലതരത്തിൽ പറയാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയുന്നു, ഇപ്പോൾ ഏതോ ഒരു സർഫസ്, ഇങ്ങനൊരു സർഫസ് നിൽക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പറയാം. ഒന്നുകിൽ ഈ സർഫസിൽ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ടച്ച്
ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് വരെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള നമുക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കമൻറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ടൂൾ, ഇതാണ് ടൂൾ, ഈ ടൂളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഈ സർഫസിൽ വരുമ്പോൾ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൂള് ഇപ്പോൾ ഈ മോഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ ടൂള് ഈ ലൈനും കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലെയിനും കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ രീതിയിൽ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കേസും കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ടൂൾ വേറെ ഏതോ ഒരു സർഫസ്, ചെക്ക് സർഫസ്, ആ ചെക്ക് സർഫസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ചെക്ക് സർഫസ് ഒരു സർക്കിളായിരിക്കും. അതിന് ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അത് പല പല രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജസ്റ്റ് അതിനകത്ത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു, ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ നമ്മൾ പറയുന്നു, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൺ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയും. ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്, എന്താണ്? ആ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലെയിനിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഇതേപോലെ, സോറി ഓൺ അല്ല, ടു ആണെങ്കിൽ, അതായത് ആ ഒരു സർഫസ് വരെ, ടു ദാറ്റ് സർഫസ്, ടു. ഇനി അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആ പറഞ്ഞ സർഫസിൽ എത്തുക, അതായത് അതിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. ഓൺ ടു അല്ലേ, ഓൺ. അതിനാണ് നമ്മൾ ഓൺ എന്ന് പറയും. ഓൺ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ ആ കോഡിങ് എഴുതുമ്പോൾ ഓരോ പോയിന്റ് പറയുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് പറയുമ്പം സർഫസ് ടു ഇന്ന സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആ സർഫസിൽ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൂള് നിൽക്കുന്നു. ഇനി ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വന്നിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുക. ഇനി പാസ്റ്റ് എന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആ സർഫസ് കഴിയുന്നത് എപ്പോഴാണ്, ജസ്റ്റ് ലീവ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണോ അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഇനി അത് ടാൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, സപ്പോസ് ഒരു ചെക്ക് സർഫസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതാണ് ചെക്ക് സർഫസ് C1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടാൻ ടു C1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് വരുവാണ്. എപ്പോഴാണോ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് വരുന്നത്, ഇപ്പോഴാണ് ടാൻജൻഷ്യലാവുക അല്ലേ? ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴൊന്നും ടാൻജൻഷ്യലല്ല, ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ടാൻജൻഷ്യലായി, ദെൻ ദിസ് ഈസ് ദ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി അഡീഷണലി വേറെയും കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്.